सरकार के प्रस्ताव तो बाद दिल्ली तो लैके ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तक जबरदस्त हलचल। थोड़ी देर च संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मैंबरी कमेटी की बैठक। सरकार दे नाल हो सकती है सीधी गलबात। बैठकों के दौर विचाले किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल ने दिते घर वापसी के संकेत। बोले जे बिना शर्त परचे रद्द करने नूं तैयार हुई सरकार तां घरां वल पावांगे चाले। केजरीवाल तो बाद हुण सुखबीर बादल दा महिलावां दे नाल वादा। सरकार आउण ते हर महीने देणगे 2000 रुपए। नीला कार्ड धारक महिलावां नूं देणगे सहूलतां। कांग्रेस वालों अजय माकन नूं स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन लाउण ते पक्की सियासत। कैप्टन बोले 84 दे दोषी दे भतीजे नूं दिता अहुदा। तां मजीठिया ने कहा सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़क रहा गांधी परिवार। श्रोमणी अकाली दल नूं लैके एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का वड्डा बयान। कहा अकाली दल ते एसजीपीसी का मां पुत वाला रिश्ता पर सियासत चमकाउण लई श्रोमणी कमेटी नूं टारगेट करदे ने विरोधी। सरकारी बसां दे कच्चे मुलाजमां दी अणमिथे समय लई हड़ताल जारी। अज सीएम रिहाइश दा करनगे घिराओ। बसां दा चक्का जाम होण करके मुसाफर हो रहे ने परेशान। सूबे भर च एनएचएम दे ठेका मुलाजमां दे धरने प्रदर्शन जारी। सेहत सेवावां ते पै रिहा वड्डा असर। कोरोना दी टेस्टिंग भी प्रभावित। पक्की नौकरी दी मंग नूं लैके प्रदर्शन कर रहे ने कर्मचारी। नाभा च दर्दनाक सड़क हादसा। अणपछाते ट्रक ने इनोवा कार नूं मारी टक्कर। हादसे च 3 लोकां दी मौत, 8 गंभीर। मृतकां च प्यो पुत्तर ते एक औरत शामिल। अज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुरब। गुरु घरां च हो रहे विशेष समागम। केसगढ़ साहिब च नतमस्तक होणगे सीएम चन्नी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं किसानों के नाल जुड़ी खबर तो। किसान अंदोलन नूं लैके हुण जबरदस्त हलचल मच चुकी है। थोड़ी देर च एसकेएम की 5 मैंबरी कमेटी की एमरजेंसी मीटिंग होएगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने जिहड़ी 5 मैंबरी राबता कमेटी बनाई सी उसकी एमरजेंसी मीटिंग सद्दी गई है। नवी दिल्ली च ऑल इंडिया किसान सभा के दफ्तर दे विच ये मीटिंग हो रही है। सरकार दे नाल सिद्धी गलबात दे संकेत मिल रहे ने। सरकार दे नाल सिद्धी गलबात हो सकती है। कल सरकार ने किसानां नूं अपना प्रस्ताव भेजिया सी। किसानां ने कई पॉइंट्स ते इतराज जताया सी। कल ही लिखती तौर ते इतराज किसान आगुआं दे वल्लों सरकार नूं भेज दिते गए सी। अज 2 बजे तक सरकार दा जवाब मंगिया गया। सूत्रों मुताबक जे परचे रद्द करन ते सहमति बनदी है तां घर वापसी ते फैसला हो सकता है। जे परचे बिना शर्त वापस कीते जांदे ने तां घर वापसी ते फैसला हो सकता है। घर वापसी का ऐलान हो सकता है। केंद्र दे वल्लों कल अपने अधिकारियों के द्वारा किसानों नूं प्रस्ताव भेजा गया। जिहड़ियां वख-वख मंगां अजे रहिंदियां ने उन्हां मंगां दे उत्ते विचार करन दे लई ये 5 मैंबरी कमेटी बनी सी जिस दे कोल केंद्र ने अपना प्रस्ताव भेजिया सी। लेकिन उसदे कई पॉइंट्स दे उत्ते किसान आगुआं नूं इतराज है ते उस इतराज नूं लैके पॉइंट्स जिहड़े ने सरकार दे कोले इतराज भेज दिते गए ने ते सरकार दे जवाब दा इंतजार है। लेकिन इस विचाले इस 5 मैंबरी कमेटी दी एमरजेंसी मीटिंग सद्दी गई है। मेंबरी कमेटी बना दी है। इससे सरकार बात करके केसों के बारे में और एमएसपी के बारे में, अदर इश्यूज के बारे में उस कमेटी को क्लियर करे, उसके साथ बैठ के बात करें। लेकिन कल तक जो हमें पता चला है कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए आज की बैठक है। 7 तारीख को बैठक में कमेटी से पूछेंगे, उनको वो जो रिपोर्ट करेंगे उसके आधार पर अगर कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन आगे लेके जाया जाएगा। मुझे लगता नहीं अगर केस वापस नहीं हुए अभी तक तो घर वापसी कैसे होगी। केस वापसी होंगे तो घर वापसी होगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। भाई साहब, एक तो ये है कि जो एसकेएम की जो कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, वो एमएसपी की कमेटी में वो अन्य संगठनों के आदमी लेने की बात कर रहे हैं। वो उनके नुमाइंदे ना ले लें जो डब्ल्यूटीओ के समर्थक रहे हैं। दूसरा, जो मुआवजा है उसकी पहले से घोषणा कर दें कि कितनी होगी। और तीसरा, जो मुकदमे वापस लेने उसका एक टाइम बाउंड कर दें। क्या लगता है चौधरी साहब की कुछ उम्मीद बन रही है कल आंदोलन वापस होने की? देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगी। सरकार का जवाब आएगा तो उस पर चर्चा।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਮਐਸਟੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ। ਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। 2 ਵਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਲਿਖਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 100 ਦੀ 100 ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, 2 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਾਂ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ 2-4 ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜੇ ਔਰ ਉਹ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਲ। ਜੀ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾਓ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। MSP ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਮਿਲੂ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲੂ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ, 2-4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 2-4 ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਭੇਜਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20-50 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
कई इतराज संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मैंबरी कमेटी के वलों जताए गए ने। इस वेले भी 10 वजे का तकरीबन समा रखा गया है। एमरजेंसी मीटिंग सद्दी गई है इस 5 मैंबरी कमेटी की। उस दे विच इस प्रस्ताव के उत्ते जड़ियां उन्हां नूं खामियां लगियां ने, इस प्रस्ताव दे विच उन्हां दे उत्ते चर्चा की जानी है। तो अज कोई वड्डा फैसला हो सकता है। गलबात शुरू हुई है, गलबात तो बाद इतराज जाहिर किए गए ने ते जवाब मंगया गया है सरकार दे वल्लों। 2 वजे तक अज सरकार दे जवाब की उड़ीक की जाएगी किसान आगुआं दे वल्लों ते उस तो बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। अज वड्डा फैसला हो सकता है। 5 मेंबरी कमेटी बना दी है। इससे सरकार बात करके केसों के बारे में और एमएसपी के बारे में, अदर इश्यूज के बारे में उस कमेटी को क्लियर करे, उसके साथ बैठ के बात करें। लेकिन कल तक जो हमें पता चला है कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए आज की बैठक है। 7 तारीख को बैठक में कमेटी से पूछेंगे, उनको वो जो रिपोर्ट करेंगे उसके आधार पर अगर कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन आगे लेके जाया जाएगा। मुझे लगता नहीं अगर केस वापस नहीं हुए अभी तक तो घर वापसी कैसे होगी। केस वापसी होंगे तो घर वापसी होगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो एक वड्डा मसला है केस वापसी होना। जिहड़े अंदोलन के दौरान किसानां दे उत्ते परचे दर्ज किए गए ने, केस दर्ज किए गए ने, उन्हां दी वापसी नूं लैके अजे भी पेच फसिया होया है। क्योंकि कल भी योगेंद्र यादव ने कहा सी कि किहड़ा ऐसा अंदोलन हुंदा है दुनिया दे विच जिहड़ा परचे दर्ज किए बिना, जिहड़े परचे दर्ज किए हुंदे ने उन्हां नूं वापस करवाए बिना, या फिर जिहड़े मृतक उस अंदोलन के दौरान जिन्हां दी जान चली जाती है उन्हां दे लई मुआवजे की सैटलमेंट किए बिना किहड़ा अंदोलन खत्म हुंदा है। तो ये जरूर साफ है कि जब तक परचे रद्द नहीं किए जाते, इस दे उत्ते कोई फैसला नहीं हुंदा, उदों तक घर वापसी नहीं होएगी। ये किसान आगू वार-वार साफ कर रहे हैं। सब तो वड्डी मंग एमएसपी दे नाल-नाल यही बनी हुई है कि किसानां ते दर्ज परचे रद्द किए जाण। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ वापस हो सकता है। नेड़े गल जिहड़ी है वो लग चुकी है। खुशगवार माहौल दे विच हुण एक बार फिर तो गलबात शुरू हुई है। रवि मिश्रा साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने। रवि, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ जानकारी है इस मीटिंग के बारे में? 5 जो मेंबर हैं, जो एसकेएम ने बनाए हैं, जो कमेटी बनाई है, उसकी मीटिंग है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मुद्दे इस मीटिंग में डिस्कस होंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज एक फैसले की घड़ी है, आज एक निर्णायक घड़ी है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की जो कल बैठक हुई थी और सीधे बॉर्डर पे, वहां पे तमाम मुद्दों पर ये चर्चा हुई कि जो सरकार ने पत्र भेजा है उस पत्र में सरकार के जो दावे हैं, सरकार जो कह रही है कि हम आपके सहमति बना रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं किसानों में इसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई ऐसे पेच हैं जो फंस रहे हैं। इस तरीके से जो कहा गया कि एमएसपी पे कमेटी बनेगी तो उसमें तमाम लोग होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, उसमें एक्सपर्ट होंगे, कृषि एक्सपर्ट होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग होंगे। तो किसानों का कहना है कि ये आंदोलन हमारे द्वारा किया गया है, इसमें हमारा होना जरूरी है। वही साफ तौर पे जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो शहीद हुए हैं किसान, जो मारे गए हैं, उनको लेकर सिद्धांतिक तौर पर मुआवजे की बात की है। मतलब किसानों ने सवाल उठाया है कि सिद्धांतिक तौर के क्या मायने हैं, इस सिद्धांतिक शब्द के क्या मायने हैं, इससे क्या समझ में आता है कि उन्हें किस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा, उसका क्या आधार होगा, किनको मुआवजा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। कई ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो अभी भी सवालों के घेरे में है और उसको लेकर एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली में हो रही है। और राजधानी दिल्ली के जिस तरीके से एक ऑल इंडिया किसान सभा के दफ्तर में बैठक हो रही है, 5 सदस्य की कमेटी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे कि आगे की क्या रणनीति, क्या रूपरेखा तैयार करनी है। और इस बैठक में बता दूं कि 500 सदस्यों में से एक सदस्य अशोक धावले यहाँ पहुंच गए हैं। इसके अलावा बलबीर सिंह राजेवाल की बात करें, शिव कुमार काका की बात करें
गुरनाम सिंह चंदूनी की बात करें तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। माना जा रहा है कि आज एक फैसले की घड़ी हो सकती है किसान आंदोलन में। तमाम जितने भी उतार चढ़ाव आए मगर आज कहीं ना कहीं इसका नतीजा निकल के सामने आएगा। उम्मीद जताते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उम्मीद जताता है कि आने वाले समय में तमाम मांगों को पूरा करने के बाद किसान वापस खुशी खुशी अपने घर रवाना हो जाएंगे। जी, तो रवि जानकारी लेते रहेंगे जैसे ही मीटिंग शुरू होती है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ संयुक्त किसान मोर्चे की भी बैठक होएगी जिस दे विच कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो जिथे किसानां दे वल्लों जिहड़े केस दर्ज होए ने वापस लैण दी मंग कीती जा रही है, उत्थे ही कांग्रेस ते अकाली दल भी मंग कर रहा है कि किसानां ते दर्ज परचे रद्द कीते जाण। यही श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड है और कल भी मैंने यही बोला। सबसे पहले जो आपने ये आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों के ऊपर जो उल्टे सीधे केस आपने लगा दिए, कोई देशद्रोही का, कोई आतंकवादी का, पता नहीं क्या कुछ लगा दिया, तो वो तो जायज मुद्दे पे वो लड़ रहे थे। अब आपने वो मान लिया कि वो मुद्दा जायज था और आपने वापस लिया, तो ये केस भी वापस होने चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ये MSP की मैंने बात करी है, सो राहुल गांधी से तो मेरा यही आग्रह है कि पहले आप जरा जो कहनी और कथनी को तो एक कर लीजिए। जिस राज्य में ये सारी ये इश्यूज हैं उधर तो दूर कर लीजिए। उधर तो किसानों का आपने सारा कर्जा माफ करने का 2017 के आपका मैनिफेस्टो है जिसको आपने रिलीज किया था। एक किसान नहीं है जिसका सारा कर्जा माफ हो गया, तो इधर किस मुंह से आप बोलते हैं? यहाँ पे राजनीति खेल रहे हैं और किसानों के ऊपर राजनीति खेलने से और घिनौनी कोई चीज हो। आपने तो आगे बैरिकेड, कांटे, बड़े बड़े कील लगाए हुए हैं सड़कों पे, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे। आपको कौन आप विश्वास करेगा आपको? तो इसीलिए जब तक उनके फैसले नहीं हो जाते, MSP के कंपनसेशन का नहीं होता, केसेस विड्रॉ, करीब 40,000 केस हैं फार्मर्स के ऊपर, क्रिमिनल केस, तो वो वापस नहीं करने हैं। जब आप कह रहे हो कि अच्छा, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं मेरे से गलती हुई, मैं समझा ही नहीं पाया, तो गलती तो आप खुद मान रहे हो, तो फिर जो क्रिमिनल केस है वो वापस करो। क्या मतलब है वो केसेस रखने का? वो केसेस वापस करो, MSP का कानून बनाओ और ये सारी कंपनसेशन दो। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे जे ब्रेक दे लई।